भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर मंचासीन माननीय सभापति महोदय, समस्त पूज्य नेतृमंडली, मीडिया बंधु एवं विशेष भाव में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी समस्त संग्रामी साथीगण एवं मो कोरेई माटीर मोर सबु संग्रामी साथी मोर परिवार सदस्य, आज मान्यवर प्रधानमंत्री विकसित भारत आह्वान रे मु अनुप्राणित होई ओडिशार सामग्रिक विकास पाई एवं कोरेई माटी मां जो अधूरा स्वप्न अच्छी जो काम आम करथिले अनेक काम बाकी अच्छी मां माटीर स्वाभिमान पाई आज आम समस्ते संग्राम करने आसीचे गोटे बृहत्तर स्वार्थ पे आम संग्राम करने आसे। आज आम समस्ते जन जन सैनिक भाव में संग्राम जारी रखिबा। मो आत्मसम्मान को दली देवा अपेक्षा ओडिशार अस्मितार लड़े पाई ओडियांकर अस्मितार लड़े पाई आज भारतीय जनता पार्टी रे सामिल होईची। मोर पूरा विश्वास मो सांगे जो साथी माने आसछन्ति लड़ुआ साथी माने आसछन्ति कोरेई माटीर ये समस्त जन जन स्वाभिमानी पुओ आगामी दिन में आमे समस्ते मां माटीर स्वाभिमान पाई कोरेई माटीर एवं सारा ओडिशा रे देखैदेबा जे स्वाभिमान पाई कोरेईर पुओ कौन करि पारे। तेणु आज भारतीय जनता पार्टी सामिल हुई मुझे समस्त को आपण आशीर्वाद भिक्षा करुछि, आपण स्नेह भिक्षा करुछि। निश्चित भाव में आपणकर आशीर्वाद आप स्नेह पाइले आम आम जो लक्ष्य अच्छी से लक्ष्य पथ निश्चित भाव में सफल हवा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे उत्कल जननी। भारत माता की जय। मंच रे उपस्थित आमर सभापति महोदय, समस्त मान्यगण्य नेतृमंडली एवं मो आगरे समस्ते जो माने ओडिशा को भल पाउछंती एवं ओडिशार जो अस्मिता रही ताकू जो माने भल पाउछंती एवं जो पण आज ओडिशावासी नहीं जे आउ कृतदासर जीवन ये नहीं कि आम बंचीबू। ओडिशावासी प्रथमे जितेबाला आम कहुचे सिपाही विद्रोहर कथा जितेबाला प्रथम करी स्वरोत्तोलन करथिले पाइक विद्रोह जितेबाला आम प्रथम करिक आरंभ करथिले से पाइक विद्रोह रे प्रथम आगधाड़ी थिला एई ओडिया पाइक थिला से जगार। आज जो परिवर्तन स्वर देखा जाउछि से परिवर्तन रे भी ओडिशा सामिल हबो, ओडिया सामिल हेबे सेतरे, ओडिशावासी सामिल हेबे सेतरे। आ बहुत जल्दी जहां हमर मान्यवर प्रधानमंत्री महोदयंकर जो नारा रही अब की बार 400 पार ता भितर आमे देखिबा हमर जो 21 जन को सांसद जो प्रार्थी अछंती प्रत्येकटी सांसदंकर ना से 400 पार लिस्ट भितर आसवा दरकार एवं ओडिशा रे हमको कौन दरकार डबल इंजिन रो सरकार। ये शपथ नहीं कि जो 147 विधानसभा सीट रही से आपण माने से जगार जितेबाला आसब से समय रे आपण माने कहिबे जे डबल इंजिन रो सरकार ओडिशार ये कृतदास प्रथा को हटई गणतंत्र प्रतिष्ठा करिवो ये जगार।
এবং সারা পৃথিবীর যে এক নম্বর পার্টি যাহাକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସିଏ ଆଗୁଆ ରହିବ ଏବଂ ନେଇକିରି ବି ଯିବ ତାକୁ। ତେଣୁକରି ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ତ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଶପଥ ନେବା ଏ 400 ପାରରେ ସାମିଲ ହେବା ତା ସହିତ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ବି ଗୋଟିଏ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏଠି କେହି ନେତା ନାହାନ୍ତି, ସବୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏକ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରଣ ନେବା, ଏକ ମନରେ ପ୍ରଣ ନେବା, ଯେମିତି ୟାକୁ ଏ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା। ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। आदरणीय सभापति राज्य सभापति मनमोहन भाई, आज मुख्य आकर्षण मोर पुत्र समान आकाश दास नायक, जहाँकर जन्म तारीख मोर जन्म तारीख आम समस्त प्रिय प्रधानमंत्री जन्म तारीख गोटे दिन। प्रत्येक वर्ष से बीजेपी थिले मु बीजेपी थिले से फोन करके मत कहते अपा जन्मदिन शुभेच्छा। मुझे भूल जाइए मु कहबी अरे बाबा मु भूल जाइए, ठीक अच्छे मत क्षमा दियो, मु भी शुभेच्छा जनाऊँगी। तेणु ये आमर संपर्क आज आकाश मत आग्रह करते आसवाई, आते दिन पर मु बहुत दिन है पीछा पड़ी आसवाई, किंतु आज देखिकी मत खुशी लगुच आमर लोक भी किसी नहीं सी आसी एका कथा आमर कौन तुम कौन सब तो कोरे माटीर समस्त लड़ुआ नेता धरिकी आकाश दास नायक आज आसमें चेष्टा करिया मो समय जमीती आम कोरे को जिते से आम आशा मुझे आशा कर आकाश दास नायक को से प्रतिश्रुति समस्त मत दिंतु जे आम आकाश दास नायक को लेकिन प्रत्येक घर घरे पद्म फूल फुटेबा। मंच पर ममता सिंह आउ अन्य आशायी प्रार्थी मैंने बसचंती से शुभेच्छा जन मोर वक्तव्य साइन कर। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद मंचर उपस्थित मनमोहन भाईना समस्त गुरुजन माने एवं मंच सामने थिबा मीडिया भाई माने एवं एठी उपस्थित कोरेई माटीर प्रत्येक लड़ुआ भाई को मोर प्रणाम। मते बहुत कम समय दिया जाए, बहुत कम समय बहुत कम कथा कहबी। सर्वप्रथमे मु मोर बंधु भाई आकाश भाई आपण मानकर प्रिय लड़ुआ पुओ आकाश भाई को भारतीय जनता पार्टी को स्वागत करुची एवं आपण मान को अनुरोध करी गोटे जोरदार करताली दे स्वागत करंतु। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मते जो कहवाई डाकिले आमर प्रिय सरोज भाई कहले जे धीरे धीरे सबू तारका माने बिजु जनता दल छाड़ी भारतीय जनता पार्टी जॉइन करुचंती। मु खाली से आउ टिके कहवाकू चाहे, खाली सिने तारका नुहे, जो माने माटीरे रही लोक मानक पाखरे काम करती, लोक मानकर सेवा करती, जो माने सिनेमा दुनिया बाहर को जाहिकी रियल लाइफ तारका आमर राजनेता माने प्रदीप भाई, मुन्ना भाई, श्रीराम भाई समस्त आसी भारतीय जनता पार्टी जॉइन करुचंती। जानिचंती कौन पाई? बिजु जनता दल छाड़ी भारतीय जनता पार्टी जॉइन करुचंती कौन पाई? मु आपन कहबाकू चाहे, बिजु जनता दल आरंभ होइथिला बिजु बाबूंको ना रे, किंतु आजिका डेट रे आपण माने कोनोसी पोस्टर रे बा कोनोसी जगार बिजु बाबू को मुह आउ देखी पारिबे नाही। बिजु बाबू को सेमाने सफा करदेले। बिजु जनता दलर बी हेले बिजु, किंतु आजिका डेट रे आउ बिजु बाबू नाहंती। बिजु हेई जाइचंती, ता परिवर्ते हेई जाइची बाजे, बाजे जनता दल।
ତେଣୁ ବାଜ୍ୟ ଜନତା ଦଳରେ କେହି ଆଉ ରହିବେନି, ଇଏ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ନିଶ୍ଚୟ କେହି ରହିବେନି। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନର କଥା, ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନର କଥା, ଏ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ସ୍ୱାଭିମାନର କଥା। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବି ସ୍ୱାଭିମାନ ବାକି ଅଛି, ସେମାନେ ସେ ଦଳରେ ରହିବେନି। କିଛି ଲୋକ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଡର ଅଛି ଆଉ କିଛି ଲୋଭ ଅଛି। ଯୋଉଦିନ ସେ ଡର ପଳେଇବ ଆଉ ଲୋଭ ଛାଡ଼ିଯିବ, ତାଙ୍କର ଭାଡ଼ି ଖାଲି ହେଇଯିବ, ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସମସ୍ତେ ଆସି ଆମ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ପାର୍ଟି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜଏନ୍ କରିବେ। ଏତିକି କହିକି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କୁହନ୍ତୁ, ଭାରତ ମାତା କି, ଭାରତ ମାତା କି, ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦେ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜୟନ୍ତୀ। ଧନ୍ୟବାଦ। बोलो भारत माता की। आउ थे टे जोर हम, भारत माता की। धन्यवाद। आज खुशी लगुच जे आमर लड़ुआ सभापति लड़ुआ भाव देखिकी असंख्य असंख्य ओडिशार कोण अनुकोणरू जेपरी भाव में सुओ छुटी ताकू देखिकी आमे बहुत खुशी होउछु। मनमोहन भाई जिंदाबाद। निश्चित भाव में जेपरी भाव में आम समीर भाई बसिचंती पूर्वतन सभापति, सी आमर मार्गदर्शक, जेपरी भाव में मार्गदर्शन आमକୁ କରୁଛନ୍ତି ସେପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲୁଛୁ। ଆଗକୁ ଲଢେଇ जोरदार ହବ। से लड़ाई जोरदार को मुंड भीतर रखी मोदी को ग्यारंटी को समस्त आम मन भीतर रखा। प्रत्येक गाँव पूरा तलरे माने जो जगह बहुत गरीब लोक मैंने रोचंती मोदी को ग्यारंटी जहाँ अच्छी पाखे पहुंचेबा सेटा हूँ मोदी चिंताधारा एवं मोदी ग्यारंटी हूँ समस्त विकास हम, समस्त विश्वास आम जीतवा एवं जेपरी भाव में ओडिशार आम विश्वास जीतिचु तार परिणाम है मोर जो भाई माने समस्त अन्य जगार थिले से माने आज आसिकी आम सहित सामिल होती। एटा आम विश्वास जीतिचु एवं तांकर जो स्वाभिमान थिला, जो स्वाभिमान लड़े एथरक हम से स्वाभिमान लड़े रे से माने आसिकी सामिल होती एवं ए स्वाभिमान निश्चित भाव 2024 रे आमको नया पार करिवो एवं एथरक तो आमर डाकरा अच्छी फिर एक बार इस बार 400 टपिब पुणी थे मोदी शासन हम एवं जेपरी भाव सिद्धांत भाई आसिकी मो सहित सामिल होती समस्ते ओडिशावासी जानते आम हूँ जगा बलिया तेणु जगा बलिया जो अच्छा सेठी कांची अभियान केमती पूरण न हम कांची कथा अपन मैंने जानते कांची आम केमी जय करूँ क्या जय करूँ ओडिशावासी कांची कौटी जय करते क्या जय करते तेणु से कथा मु तो कहबी नहीं समस्त मन भीतर अच्छी तेणु एथर तो निश्चित भाव में जगा बलिया अच्छा माने कांची अभियान आम जीतबू 100% जीतबू कला घोड़ा धला घोड़ा आमर आगे जीव आम निश्चित भाव में एथर सरकार करूँ। धन्यवाद। जेपरी भाव में मनमोहन भाई पूरा ठिया होकर लड़िले एवं कहले एकला आम लड़बू एकला जीतबू तांको सम्मान देखी आमे मध्य से पण करूँ तांकर जो भाव अच्छी आम उपरे हाँ आम पारिबू आम एकला लड़िकी पारिबू से भाव को आम तलू को खसई दबा नहीं आमे समस्ते होचंती माने कार्यकर्ता से कार्यकर्तार मनोभाव नहीं कि एथर आमे डबल इंजिन को ओडिशा आणबू। धन्यवाद। बोला भारत माता की। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी मुख्य कार्यालय प्रदेश कार्यालय प्रांगण में आज जो मिश्रण पर्व अनुष्ठित होउची से अनुष्ठित पर्व रे आमर संचालक राज्य संपादक सरोज भाई आज आम पाखरे जे आकर्षण जे आम सहित सामिल हेले
ପୂର୍ବତନ କୋରେଇର ବିଧାୟକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଚେହେରା ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସମୀର ଭାଇ, ଏବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ଗୋପାଳପୁର, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ଗଣେଶ ଜଗଦେବ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାଇ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଦୁଇ ଥର ସାଂସଦ ଥିଲେ, ଏବେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ, ସିନେମା ଜଗତରେ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷମୟ ସ୍ଥିତିରେ ସଂଘର୍ଷ କରି ଏତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଯିବା, ଆଗକୁ ଆସିବା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ଅଧେ ନାଁ ଭିତରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ କନିଷ୍କ ଆମ ସାନ ଭାଇ ଯେ ରେଭେନ୍ସାରେ ଛାତ୍ର ସଭାପତି ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରୁ ଜାଣିଛି। କନିଷ୍କ ଭାଇ, ଆମର ଶ୍ରୀତମ ଭାଇ ଯେ ଆମ ଦଳ ସହିତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଏ ସଂଘର୍ଷ ଯାତ୍ରାରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଅରିନ୍ଦମ ଭାଇ ଯେ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ତଳେ, ଏବଂ ସଞ୍ଚିତା ଆପା ଆମର ପୂର୍ବ ବିଧାୟିକା କୋରେଇର, ଆମ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା, ଆମ ସହଯୋଗୀ ମୋର, ଏବଂ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ବିଜେପି ସହିତ ଲମ୍ବା 40 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଆମ ସଙ୍ଗେ ସାକ୍ଷୀ ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଜେପିର ଟାଣୁଆ ନେତା ଏବଂ 92 ମସିହା ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ମାଲକାନଗିରିରୁ ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି, ଆମ ସୀମନ୍ତିନୀ ଅପା ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ମନୋଜ ମହାପାତ୍ର, ଆମ ମୁଖପାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ନେରକୋର ଡିଜିଏମ୍ ଥିଲେ, ଦୁଇ ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖଲିକୋଟରୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଜ୍ଜନ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଅରୁଣ ପଣ୍ଡାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ପଛରେ ରାଧା ମହାନ୍ତ, ଆମ ଗଣେଶ ଭାଇ ପଛରେ ବସିଗଲେଣି। ସମସ୍ତେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଳେ ଉପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରେସ୍ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଆଜି ଦିନ ସାରା ପଦ୍ମପୁରରୁ 700 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆସିଥିଲେ, 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା, ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଦଳରେ ସାମିଲ ସମୀର ଭାଇ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି କରାଇଥିଲେ। ଦିନ ସାରାର କାମ ଆଜି ଲାଗିଛି, ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଦିନ ସାରା ସାମିଲ ହେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମିଲ ହେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଜେପିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରାଜନୀତି ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ମନରେ ଗର୍ବ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦଳରେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦଳରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ମୋର ସହଯୋଗୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଲଢ଼ିବା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରୁ ସମାପ୍ତ ହେବ, ବିଜେପିର ସରକାର ଗଠନ ହେବ। ଏ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ, ମୁଁ ବାଟରେ ଆଜି 3-4 ଜାଗାରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ କରି କରି ଆସିଲି। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ କେବଳ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଇଏ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ବ୍ଲେସିଂ ଇନ୍ ଡିସଗାଇଜ୍, ଅଭିଶାପଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଛି। 18 ଦିନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ କରିଥିଲା। କିଛି ମିଡିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଏବଂ ସମ୍ବାଦକୁ ପରିବେଷଣରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରି 18 ଦିନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଜି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ
ଯୋଉ ଗାତ ଯିଏ ଖୋଳେ ସେଇ ଗାତରେ ସେ ପଡେ। ଇଏ ଆଜି ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେଇଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେଇଛି। କାରଣ ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆଜି ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହଉଛି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଆବାଳ ବୁଦ୍ଧ ବନ୍ତାଙ୍କ ମନରେ 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଭାବନା ଥିଲା। ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାବନାକୁ ଯୋଉମାନେ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଅପଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେ ଅପଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କର ବିଫଳ ହେଇଛି। ଏବଂ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେଡି ଯାଉଛି, ବିଜେପି ଆସୁଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ରାହା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଆରମ୍ଭ। ଦୁର୍ନୀତି ଆମ କହନ୍ତି ଗଉଣୀ ପୁରିଗଲା, ଗଉଣୀ ପୁରିଗଲା ନା ସରକାର ସରିଗଲା। ଯୋଉମାନେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗଉଣୀକୁ ପୁରେଇ ଦେଲେ ପଇସା ଖାଇବା ଗୋଟେ ଲିଗାଲାଇଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା 18,83,000 କୋଟି ଟଙ୍କା 9 ବର୍ଷରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦି ଦେଲେ। ବର୍ଷକୁ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ତା ଦେହରେ ଚୋରି ହେଲା। 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଚୋରି କରୁଥିବା ଲୋକ ହାତ ଗଣତି, ଜଣେ 2 ଜଣ 3 ଜଣ। ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି ଇଏ ସରକାର ଯୋଉ ଦିନ ପତନ ହବ, ଯୋଉ ଦିନ ବିଜେପି ସରକାର 4 ଜୁନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ଧରି ଆସିବ, ଯୋଉ ସରକାର ଗଠନ ହବ ସେ ସରକାର ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡରେ ଲୋକ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଛନ୍ତି 40 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କାକୁ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ବଳରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଦସ୍ତଖତରେ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଦିଆଯିବ। 2 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଟଙ୍କା, 40 ଲକ୍ଷ ପରିବାରର ଟଙ୍କା, ଏ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 3100 ଟଙ୍କା ବିଜେପି ସରକାର ଦବ, 3100 ଟଙ୍କା ବିଜେପି ସରକାର ଦବ। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚାଷୀର ରୋଜଗାରକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣା କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ହବ, ଭ୍ୟାଲୁ ଏଡିସନ ହବ ଏବଂ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ଖାଲି ହବନି, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହବ। ଜଳସେଚନ 17 ଭାଗରୁ 92 ଭାଗ ଜଳସେଚନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ କାମକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାରେ କରିବୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବଢ଼ିଲେ ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ହବ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ କରାଯିବ। ଯୋଉ ଶିଳ୍ପ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ଧନୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଗରିବ। ଓଡ଼ିଶା ଧନୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଗରିବ। ଖଣିଜ ସମ୍ପଦକୁ ଶାଗ ମାଛ ରେଟ୍ରେ ବିକିବା ବନ୍ଦ ହବ। ଭ୍ୟାଲୁ ଏଡିସନ ହବ, ଯୋଉଥିରେ ଆମର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। 1.5 କୋଟି ଯୁବକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବମ୍ବେ ସହର, ଦିଲ୍ଲୀ ସହର, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସହର, ଚେନ୍ନାଇ, ବେଙ୍ଗଲୋର, କେରଳ ସବୁ ଜାଗାରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ପରିସମାପ୍ତି ହବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଯୋଉ ଉଠିଛି ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି କାଲି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହେଇଥିଲା 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ। କାଲି ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ତ ବିଜେପି ଅଫିସରେ ହବ। ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ପାଳନ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 1936 ମସିହା କଥାକୁ ମନେ ପକେଇ ଯୋଉମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଣି ଆମ ଅସ୍ମିତାର ଦାଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ, ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା, ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ। 2 ମାସ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ନେଇକି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ବିକାଶ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତାକୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ପ୍ରଚାର ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ଗଲେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ରଖ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ ରଖ, ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ରଖ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ ରଖ। ଇଏ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମଣିଷ ପଣିଆ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଛି। ଆକାଶ ଭାଇ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଯୋଗ ଦେଇଛି, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭାଇ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି,
ଅରିନ୍ଦମ ଭାଇ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପ୍ରଦୀପ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଗଣେଶ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଗୋଟି ଗୋଟି ଟଙ୍କା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିବ ସେ ପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ସରକାର, ଯୋଉ 10 ବର୍ଷ ସରକାର ଆଜି ହୃଦୟ କାହିଁ ପକାଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ତ 272 ପ୍ଲସ୍ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖିନଥିଲେ। 272 ପ୍ଲସ୍ ମୋଦିଜୀ କହିଲେ 282 ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା। ଆମେ 300 ପ୍ଲସ୍ କହିଲେ 303 ହେଇଗଲା। ଏନଡିଏକୁ ଛାଡ଼ିକି ବିଜେପି ଏଥର ଆମେ 370 ବିଜେପି, ଏନଡିଏ 400 ସଂକଳ୍ପ ନିଆ ହେଇଛି। ଏଇଥିପାଇଁ କାଶ୍ମୀରରେ 370 ହଟିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଜେଲରେ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ ଦେଇ ମାରି ଦିଆଗଲା ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମ ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର କାଶ୍ମୀର 370 ଧାରା ଆଜି ଉଚ୍ଛେଦ ହେଇଛି। ଏଥର 370 ସିଟ୍ରେ ବିଜେପି ବସିବ, ଏନଡିଏକୁ ନେଇ 400 ସିଟ୍ରେ ବସିବ। ଏ ପରିକଳ୍ପନାର ଯୋଉ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବା, ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଯିବା। ଓଡ଼ିଶାକୁ 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟିବାର ଅଧିକାର ଆମକୁ କିଏ ଦେଇଛି? ବହୁତ ଦିନ ଚାଲେନି, ଇଂରେଜ ସରକାର ବି ଲୁଟୁଥିଲେ, ପଳେଇଗଲେ ଛାଡ଼ିକି। 1200 ବର୍ଷ ଶକ, ହୁନ, ମୋଗଲ, ପଠାଣ, ଇଂରେଜ ସମସ୍ତେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହେବାର ସକ୍ଷମ ହେଉନାହିଁ। ଯେ 420, 425 ସିଟ୍ରେ କଂଗ୍ରେସ ଜିତୁଥିଲା, ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଧରାଶାୟୀ। କଂଗ୍ରେସ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହେଇପାରେ। ଇଏ 34 ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ଅଛନ୍ତି, 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଶାସନ କରୁଛୁ, ପଇସା ଦେଇକି ମଦ ଦେଇକି ଏଥର ବି ସରକାର କରିବୁ, ସେମାନେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ହବ। ଏଥର ଲୋକ ନା ଅର୍ଥ ନେବେ ନା ମଦ ନେବେ, ଲୋକ ଏଥର ଭୋଟ ଦେବେ, ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ। ଏ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ। ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର କହିବି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସଦସ୍ୟ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମେମ୍ବରସିପ୍ ମୁଁ କରେଇବି। ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ କାଢ଼ିବେ, ସେ ନମ୍ବରଟି ଡାଏଲ କରିବେ, ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟି ମୁଁ କହିବି, 8980808080 ଚାରିଟା 80 89 10ଟି ନମ୍ବର 8980808080 ମୋବାଇଲ ଯେଉଁମାନେ କାଢ଼ି ନାହାନ୍ତି କାଢ଼ନ୍ତୁ, ନମ୍ବର ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନମ୍ବର ରିଙ୍ଗ ହେଲେ କାଟିବେ ନାହିଁ, 10 ସେକେଣ୍ଡରେ କଟିବ, ଆପଣଙ୍କ ମେମ୍ବରସିପ୍ ନମ୍ବର ଆସିଯିବ ମୋବାଇଲରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିଙ୍ଗ ହେବ ନାହିଁ ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ରିପିଟ୍ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଜି ଆସିବ କିମ୍ବା କୌଣସି କାମ ରିଙ୍ଗ ହେବନି, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ରିପିଟ୍ କରିବେ। 8980808080 8980808080 କୋଉମାନେ ଡାଏଲ କରିପାରିଲେ, କୋଉମାନଙ୍କର କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଆସିଲା, ହାତ ଟେକନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲ ଯେଉଁମାନେ ଧରିଛନ୍ତି କରିପାରିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରିଙ୍ଗ ହେଇନି ସେମାନେ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଆକାଶ ଭାଇଙ୍କ ଟିମ୍, କନିଷ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଟିମ୍, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଟିମ୍କୁ, ଆମର ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭାଇଙ୍କ ଟିମ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ, ଅଭିନନ୍ଦନ।